Glory to God in the highest. Today's topic is God speaks through ordinary people too. Most of us attend church and listen to sermons by a priest or pastor. Some of us read the Bible on a regular basis, knowing that it is the Word of God. In the Bible, we see occasions when God spoke to people directly, like Moses and Abraham. They were very ordinary people. Also, we can see God spoke to us through prophets who were ordinary people too. Something usually we ignore is what an ordinary person speaks to us about matters of God. It is very important to know that God speaks to us through ordinary people even today. In the book of 2 Kings chapter 5, we see Naaman healed of leprosy. Naaman was the captain of the army of the king of Aram. He was a highly respected person because by him the Lord had given victory to Aram. He was a valiant warrior, but he was a leper too. In 2 Kings chapter 5 verses 2 and 3, it says, Now the Arameans had gone out in bands and had taken captive a little girl from the land of Israel, and she waited on Naaman's wife. She said to her mistress, I wish that my master were with the prophet who is in Samaria. Then he would cure him of his leprosy. Naaman went in and told his master, the king of Aram, about what the girl told him. The king of Aram sent a letter to the king of Israel asking him to cure Naaman of his leprosy. The king tore his clothes, thinking of his inability to cure leprosy. When Elisha, the man of God, heard about this, he sent word to the king asking him to send Naaman to him. Naaman went and waited outside the house of Elisha with his horses and chariots. Elisha sent a messenger to him saying, according to verse 10, Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh will be restored to you, and you will be clean. But Naaman was furious and went away, saying that he expected a quick healing through a prayer, not through washing in the Jordan 7 times. He questioned it, saying that there were better rivers in Damascus. So he turned and went away in rage. But his servants tried to convince him about washing in Jordan 7 times. In verse 14, we see that, so he went down and dipped himself 7 times in the Jordan, according to the word of the man of God, and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. God reminded Naaman's servant girl from Israel that he would be healed if he reached out to Elisha. God reminded Naaman's servants to force Naaman to dip himself 7 times. When Naaman listened to the servant girl and the servants, he got healed. It is the Spirit of God that prompted them to tell Naaman. In the book of Genesis chapter 7, we see Joseph being ignored and hated by his brothers. As Joseph was born in his old age, Jacob loved him more than his other children. Because of that, his brothers started hating him. One day Joseph asked them to listen to his dream. In Genesis chapter 37 verse 7, Joseph said, For behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheaf rose up and also stood erect. And behold, your sheaves gathered around and bowed down to my sheaf.
His brothers started making fun of him. Then he said about another dream that the sun and the moon and 11 stars were bowing down to him. His brothers were jealous of him, but his father kept everything he said in his heart. His brothers threw him into a pit and later sold him to Egyptian merchants. His father mourned about him as if he was dead, as reported by his brothers. During the time of famine in the land, his father and brothers happened to go to Egypt for food. As Joseph held the highest position under Pharaoh in the land of Egypt, Joseph's brothers bowed down to him with their faces to the ground without knowing that it was Joseph. This way, Joseph's dream came true. As Joseph was the youngest brother, his brothers did not pay mind to anything he said. They did not understand that God sent them a message through Joseph. In 1 Samuel chapter 12, we see that David was rebuked by Nathan. After having illegitimate affair with Bathsheba and making sure that her husband Uriah got killed by putting him in the front line of the battle, David went on smoothly with his life. That was the time the Lord sent Nathan to David and reminded of him about the sin he committed. Nathan prophesied that his child through Bathsheba would die as a punishment for his sin. His child born through Bathsheba died on the 7th day, even though David fasted and prayed. Through his sin, David gave opportunity for the enemies of the Lord to blaspheme God. David took the words of Nathan seriously as if the Lord spoke to him. David repented over his sins and surrendered his life for God. God blessed him in everything he did. In the book of Daniel, chapter 2 and 4, we see Daniel interpreted King Nebuchadnezzar's dream. In chapter 2, Nebuchadnezzar was a prominent figure in the history of the Babylonian Empire in the 6th century BC. Once he saw a dream and he consulted all the magicians, conjurers, Chaldeans, and diviners to inform the king the dream and its interpretation, but no one could help him in the right way. The king became very furious and gave orders to destroy all the wise men of Israel. When Daniel, an ordinary person, came to know about this cruel decision of the king, he agreed to explain the dream and its interpretation. The king got very happy about it and said to Daniel in Daniel chapter 2, verse 47, the king said, "Surely your God is a God of gods and Lord of kings and a revealer of mysteries, since you have been able to reveal this mystery." Then the king promoted Daniel and gave him many gifts. He made him ruler over the whole province of Babylon and chief prefect over all the wise men of Babylon. In chapter 4, we see the Israelites, including Daniel, were taken as captives to Babylon during his time. One time he saw a fearful dream about a very high tree in the midst of the earth. I'm talking about King Nebuchadnezzar. A holy angel descended from heaven and shouted to chop down the tree and leave just the stump with its roots in the ground. The angel voiced again that the person should share with the beasts in the grass of the earth for 7 years. The king was curious about the meaning of the dream. He consulted magicians, conjurers, Chaldeans, and diviners to interpret the dream, but no one could help him in the right way. Finally, the king approached Daniel
and he explained to the king the meaning of the dream. Daniel explained that the dream was about what was going to happen to the king himself in the future. Later on, the king experienced exactly what Daniel interpreted. Daniel was a very ordinary person, but God used him to voice his message to others. So we know that God often speaks through others. God can speak through elders. An elderly and experienced person knows what is good for a person to do in difficult situations. He may not be rich or educated in his personal life, but if he is close with God, he may be filled with the wisdom of God. If he speaks from his wisdom, it may benefit anyone who listens to that. Also, wise parents can guide you. Some modern children have the tendency to keep the parents away during critical situations. Worldly parents are not equipped to give children in the way God wants. Those who are filled with the wisdom of God get the discernment to take the right decision during critical moments. They may not have to be educated or rich in guiding you. So children should not ignore the advice of wise parents. God speaks through visions and dreams. Some people have the gift to see visions and dreams for the benefit of themselves or others. When they talk about those visions, we should not ignore it. We should listen to that, pray about it, and try to follow what the Holy Spirit tells us in our heart. In 1 Corinthians chapter 12, verse 7, it says, "But to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good." That means if somebody is given the gift of vision, it is for the good of all the other people. More than himself or herself, it is more for other people. So if we have a message for someone, speak it out. If we get a message about someone through the Holy Spirit, we should convey that message to that person. If a baby walks into fire or deep water, naturally we prevent the baby to go forward. In the same way, we should jump to action when we see someone traveling through a dangerous path. We should give that person our message prompted by God. We should not worry what others think about it. If we pray to God, God's angels will watch over us. God miraculously connects us with the right people in the right time to deliver the right message to us or to direct us in the path we need to go. Our hearts and minds should be open to receive message from others and to deliver the right message to others. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and everyone who hears this message. Lord, forgive everyone for the times of ignorance. Help everyone to hear and internalize the voice of God through others. Live according to the voice of God and get blessed in life. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, ദൈവം സാധാരണക്കാരിൽ കൂടിയും സംസാരിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നമ്മളിൽ എല്ലാവരും തന്നെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരും ഒരു അച്ഛൻ്റെയോ ഒരു പാസ്റ്ററുടെയോ ഒക്കെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരുമാണ്. പലരും ദൈവവചനമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുകൊണ്ട് ബൈബിൾ കൂടെ വായിക്കുന്നവരുമാണ്. ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കാണാം, ദൈവം നേരിട്ട് മനുഷ്യരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ. മോശയോടും
എബ്രഹാമിനോടും ഒക്കെ ദൈവം നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരായിരുന്നു. പ്രവാചകന്മാരോടും ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളായിരുന്നു. സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ദൈവീയ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷ വിചാരിച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ അത് ദൈവത്തിന് തന്നെ പ്രീതികരമായിരിക്കില്ല. അവരിൽ കൂടിയും, അതായത് സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരിൽ കൂടിയും ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. ദൈവം സാധാരണക്കാരിൽ കൂടി സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അനേകരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത്. 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാമാൻ കുഷ്ഠരോഗം പിടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. നാമാൻ ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ അരാമ്യ രാജാവിൻ്റെ പട്ടാളത്തിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു. എല്ലാവരും വളരെയധികം ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. കാരണം രാജാവിന് വളരെയധികം വിജയം നേടിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ നേതാവായിരുന്നു. ഒരു ശക്തനായ പടയാളിയായിരുന്നു. പക്ഷേ കുഷ്ഠരോഗം ബാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നാമാന്റെ കുഷ്ഠരോഗം മാറിയത്? 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2ഉം 3ഉം വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു. അരാമ്യർ കവർച്ചപ്പടയായി വന്നിരുന്നപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിരുന്നു. അവൾ നയമാന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വന്നു. അവൾ തന്റെ യജമാനത്തിയോട്, യജമാനൻ ശമരിയയിലെ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ ഒന്ന് ചെന്നെങ്കിൽ അവൻ അവന്റെ കുഷ്ഠരോഗം മാറ്റിക്കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കാര്യം നയമാൻ മാസ്റ്ററായ അരാം രാജാവിനോട് ചെന്ന് പറയുകയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ കാര്യം. അപ്പോൾ അരാം രാജാവ് ഇസ്രായേൽ രാജാവിനൊരു എഴുത്തെഴുതി നയമാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ വ്യക്തിയുടെ കുഷ്ഠരോഗം മാറ്റിക്കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇത് വായിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ രാജാവാകപ്പാടെ വിഷമിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുഷ്ഠരോഗം മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് വസ്ത്രം കീറി അങ്ങ് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി. ആ സമയത്ത് ദൈവപുരുഷനായ എലീഷായ്ക്ക് സന്ദേശം കിട്ടി, ഇങ്ങനെ രാജാവാകെ വിഷമിക്കുന്നു ഇത് കേട്ടിട്ടെന്ന്. അപ്പോൾ തന്നെ ആള് വിട്ട് അറിയിച്ചു, നാമാനെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം കൊടുത്തയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ 10-ാമത്തെ വചനത്തിൽ എലീശ ആളയച്ചു, നീ ചെന്ന് യോർദാനിൽ 7 പ്രാവശ്യം കുളിക്കുക, അപ്പോൾ നിന്റെ ദേഹം മുമ്പിലത്തെ പോലെയായി നീ ശുദ്ധനാകും എന്ന് പറയിച്ചു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നാമാന് കുപിതനായിട്ട് പറയുകയാണ്, ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന ചെയ്ത് എൻ്റെ രോഗം എളുപ്പം മാറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ഞാൻ ദമാസ്കസിലൊക്കെ എത്രയോ നല്ല നദികളുണ്ട്, ഇല്ലാഞ്ഞാണോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇനി പോയി ജോർദാൻ നദിയിൽ പോയി കുളിക്കേണ്ടത്? ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമല്ലോ എനിക്കുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അരിശപ്പെട്ട് അവൻ തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അവൻ തിരിഞ്ഞു പോയ സമയത്ത് അവൻ അവിടെ കുതിരപ്പുറത്താണ് വന്നത്. അവിടെ രഥങ്ങളും കുതിരകളും ഒക്കെ വെളിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ നേരെ തിരിഞ്ഞു പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച സമയത്ത് ജോലിക്കാർ ഈ നാമാനോട് പറയുകയാണ്, യജമാനനെ, അത് അതിന്റെ 14-ാമത്തെ വചനത്തിൽ, അപ്പോൾ അവൻ ചെന്ന് ദൈവപുരുഷന്റെ ആ വചനം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, അത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, യജമാനെ എന്തിനാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്? പറഞ്ഞതുപോലെ എലീശ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെന്ന് 7 പ്രാവശ്യം ജോർദാൻ നദിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചാൽ അസുഖം പോകുമല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് ഓർപ്പിച്ചു. ആ സമയത്ത് ഈ നയമാൻ ചെയ്തത് അതിന്റെ 14-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, അപ്പോൾ അവൻ ചെന്ന് ദൈവപുരുഷന്റെ വചനപ്രകാരം യോർദാനിൽ 7 പ്രാവശ്യം മുങ്ങി അവന്റെ ദേഹം ചെറിയ ബാലന്റെ ദേഹം പോലെയായി, അവൻ ശുദ്ധനായി തീർന്നുവെന്ന്. അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയോട് ഇങ്ങനെയൊരു ആലോചന പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്? ദൈവം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഈ നാമാന്റെ ജോലിക്കാര് അവനെ നിർബന്ധിച്ചതും ദൈവത്തിന്റെ പ്രേരണയാലാണ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രേരണയാൽ 2 പേരെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനം എത്ര കുപിതനായെങ്കിലും നാമാൻ അവിടെ ചെന്ന് 7 പ്രാവശ്യം മുങ്ങിക്കുളിക്കുവാൻ ഇടയാകുകയും അങ്ങനെ രോഗം വിട്ടുമാറുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ കൂടി ഒരു സന്ദേശം കേട്ടാൽ അത് അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിടുതലുണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 37-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജോസഫിന്റെ സാഹചര്യം നമ്മൾ കാണുന്നു. എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും വെറുക്കുകയും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്
യാക്കോബിൻ്റെ മകനായ ഏറ്റവും ഇളയ മകനായ ജോസഫ്. അവൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തിലുണ്ടായ ഏറ്റവും ഇളയ മകനായതുകൊണ്ട് യാക്കോബിന് യോസഫിനോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു സഹോദരങ്ങൾ അവനെ വെറുത്തിരുന്നു. ഒരിക്കലും ജോസഫിന് ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായി. ആ സ്വപ്നം 37 അധ്യായത്തിന്റെ 7 വചനത്തിൽ ജോസഫ് പറയുകയാണ്, നാം വയലിൽ കറ്റ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ കറ്റ എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്നു നിന്നു. നിങ്ങളുടെ കറ്റകൾ ചുറ്റും നിന്ന് എൻ്റെ കറ്റയെ നമസ്കരിച്ചു എന്ന്. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സഹോദരങ്ങൾ അവനെ കളിയാക്കുവാൻ തുടങ്ങി. വീണ്ടും അവൻ മറ്റൊരു സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും 11 നക്ഷത്രങ്ങളും അവനെ കുമ്പിട്ട് വണങ്ങുന്നതായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര വെറുപ്പാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം അവനോട് അസൂയയായിരുന്നു. കാരണം ഫാദറിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മകനായിരുന്നു. അപ്പോൾ വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും അസൂയയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളിൽ ചിലർ കൂടി എന്ത് ചെയ്തു? അവനെ ഒരു പൊട്ടക്കിണറിൽ തള്ളിയിട്ടു. എന്നാൽ അവിടുന്ന് അതിനുശേഷം അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ, ആപത്തൊന്നുമില്ലാതെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ അവനെ അവർ ഈജിപ്ഷ്യൻ കച്ചവടക്കാർക്ക് തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അവൻ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് ഇവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദേശത്ത് വലിയ പട്ടിണിയും ക്ഷാമവും ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ യാക്കോബും ഈ 11 സഹോദരങ്ങളും കൂടി ഈജിപ്തിലേക്ക് അവിടെ ഭക്ഷണമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് അവിടേക്ക് ഇവർ യാത്രയായപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇവര് ജോസഫിനെ കണ്ട് നിലത്ത് മുട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ കുമ്പിട്ട് വണങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് ജോസഫാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയ പോലുമില്ല. അപ്പോൾ ജോസഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അത് യഥാർത്ഥമായിട്ടും അവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാലും ജോസഫ് ഏറ്റവും ഇളയ മകനായിരുന്നുകൊണ്ട് ആദ്യകാലങ്ങളിലൊന്നും അവനെ അവർ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. എന്നാൽ ജോസഫിൽ കൂടി ദൈവം അറിയിച്ച ആ സന്ദേശം, ആ സ്വപ്നത്തിൽ കൂടി അറിയിച്ച സന്ദേശം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ദൈവം കൊടുത്ത സന്ദേശമായിരുന്നു. അത് ഒളിച്ചു വെക്കാതെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു. അതാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോയത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ദൈവിക സന്ദേശം കിട്ടിയാൽ നമ്മളത് മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മാറ്റിവെക്കുകയല്ല. ഇനി 1 സാമുവേലിന്റെ 12 അധ്യായത്തില് നാഥാൻ പ്രവാചകൻ വന്ന് ദാവീദിനെ ശാസിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ബത്ശേബ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീയുമായിട്ട് അവിഹിത ബന്ധം പുലർത്തിയ ശേഷം അവളുടെ ഭർത്താവിനെ യുദ്ധത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ നിർത്തി കൊല്ലുവാൻ ഇടയാക്കിയതിനു ശേഷം ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത മട്ടിൽ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ജീവിതം കൊണ്ടുപോയ ദാവീദിനെ കണ്ട് നാഥാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, നീ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. നിനക്കുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞ്, ബത്ശേബയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞ് 7 ദിവസത്തിനകം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. മരിച്ചു പോകുമെന്ന്. അതുപോലെ നീ ചെയ്ത് ഘോരമായ പാപമാണെന്നും ഓർപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നാൽ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ദാവീദ് ദുഃഖിച്ച് കരഞ്ഞ് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ 7ാമത്തെ ദിവസം ആ കുഞ്ഞ് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നാഥാൻ പ്രവാചകനിൽ കൂടി ദാവീദ് മനസ്സിലാക്കി, അവന്റെ പ്രവൃത്തി കാരണം ദൈവനാമം ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിൽ ദൂഷിക്കുവാൻ ഇടയായി. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ദാവീദിനെ ശിക്ഷിച്ചത്. എന്നാലും ശിക്ഷിച്ചു കളയാൻ മാത്രമല്ല ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, അവനിൽ നിന്നൊരു മാനസാന്തരമാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്രകാരം ദാവീദ് മാനസാന്തരപ്പെടുകയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടുള്ള ജീവിതം മുഴുവനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തോടൊപ്പം ദൈവ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചാണ് ദാവീദ് ജീവിച്ചത്. അത് നാഥാൻ പ്രവാചകൻ ചെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം അറിയിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അവരാരും വലിയ വ്യക്തികളായിരുന്നില്ല, സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരായിരുന്നു. ഇനി ഡാനിയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലുമുള്ള നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവിന്റെ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. അതിന്റെ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, അന്നത്തെ കാലത്തെ 6-ാം നൂറ്റാണ്ട് BC 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വളരെ പ്രബലനായ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായിരുന്നു ബാബിലോണിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്ന നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ്. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായി. ആ സ്വപ്നം എന്താണെന്ന് ആരോടും പറയാതെ കൽദയരെയും മന്ത്രവാദികളെയും ശകുനം പറയുന്നവരെയും ഒക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി, നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്വപ്നവും പറയണം, അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനവും പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരൊക്കെ ശ്രമിച്ചു, അവർക്ക് ആർക്കും പറയാൻ സാധിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു, സ്വപ്നം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയാം, പക്ഷെ ഒന്നും
രാജാവ് പറയാനും തയ്യാറായില്ല. അതുകൊണ്ട് രാജാവ് അരിശം വന്നു, അവരെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കാനായിട്ടൊരു തീരുമാനമെടുത്തു. എന്നാൽ ഈ വിവരം ദാനിയേൽ, ഒരു പയ്യനായിരുന്ന സാധാരണക്കാരനായിരുന്ന ഡാനിയേൽ അറിയുവാനിടയായി. ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിലാണ്. രാജ്യത്തുള്ള അനേകരെ, ദാനിയേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനേകരെ പ്രവാസത്തിലേക്ക്, ബാബിലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ സമയത്താണ്, അവിടെ വച്ചാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തീരുമാനം രാജാവിൻ്റെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാനിയേൽ പറഞ്ഞു, എന്നോട് ഞാൻ ആ സ്വപ്നവും പറഞ്ഞു തരാം, സ്വപ്നത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനവും പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ദാനിയേൽ അത് ചെയ്തു കൊടുത്തു. രാജാവിന് വളരെ സന്തോഷമായി. ദാനിയേൽ 2:47 രാജാവ്, നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് പറയാണ്, നീ ഈ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രാപ്തനായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ദൈവാധിദൈവവും രാജാധി കർത്താവും രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവനും ആകുന്നു സത്യം എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ രാജാവ് സന്തോഷിച്ച് ദാനിയേലിന് വലിയ പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തു, വലിയ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. ആ ദേശത്തിൻ്റെ, ബാബിലോൺ പ്രോവിൻസിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയാക്കുന്നു, അവിടുത്തെ എല്ലാ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെയും പ്രീഫെക്റ്റ് ആക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ദാനിയേലിനെ ഉയർത്തി. അതിൻ്റെ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം, രാജാവ് വീണ്ടും ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നു. ഒരു വലിയ മരം, ഭൂമിയുടെ നടുക്കുള്ള ഒരു വലിയ മരം, അതിനെ ഒരു മാലാഖ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വന്ന് അത് വെട്ടിക്കളയുക, അതിൻ്റെ കുറ്റിയും വേരും മാത്രം വെച്ചേക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും മാലാഖ പറഞ്ഞു, ഈ വ്യക്തി മൃഗങ്ങളോടുകൂടി 7 വർഷം പുല്ല് തിന്നേണ്ടി വരുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വളരെയധികം ഒരു ആകുലതയുണ്ടായി. ദാനിയേലിനോട് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മറ്റ് മന്ത്രവാദികളോടും കൽദേയരോടും ശകുനം പറയുന്നവരോടും ഒക്കെ പോയി രാജാവ് ചോദിച്ചു. പക്ഷെ അവർക്കാർക്കും ഈ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പറയാൻ സാധിച്ചില്ല. അവസാനം ഡാനിയേലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഈ രാജാവ് വന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള മീനിങ് ഡാനിയേൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഈ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെല്ലാം രാജാവിൻ്റെ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഡാനിയേൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. അപ്രകാരം തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡാനിയേൽ ഒരു വെറും സാധാരണക്കാരനായ പയ്യനായിരുന്നു. എങ്കിലും ദൈവം തന്ന സന്ദേശമാണ് അറിയിച്ചത്. അത് അറിയിച്ചത് കൊണ്ട് മനസ്സിലായി, അറിയിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്ന, മറ്റുള്ളവരിൽ കൂടി ദൈവം പലപ്പോഴും നമ്മളോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. മുതിർന്നവരിൽ കൂടി, അതായത് എൽഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ വഴി ദൈവം നമ്മോട് പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുണ്ട്. പല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾക്ക് വലിയ പിടുത്തമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ വെറും സാധാരണക്കാരായ മുതിർന്നവരായ ആളുകൾ, വലിയ പണക്കാരല്ലെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്താണ് ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അത് പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുക, അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു കടമ. ഇനി വിവേകമുള്ള മാതാപിതാക്കളിൽ കൂടി ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ എത്ര വിവേകവും അറിവും കഴിവും ഉള്ളവരാണെങ്കിലും മക്കള് ഒരു വലിയ ക്രിട്ടിക്കൽ സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിക്കുവാൻ മടിക്കുന്നു. അവരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പല പരാജയങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുള്ള, ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനമുള്ള അനേകം മാതാപിതാക്കളുമുണ്ട്. അവർക്ക് ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉള്ള വ്യക്തമായ ജ്ഞാനം ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ വലിയ പണക്കാരല്ലെങ്കിലും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരല്ലെങ്കിലും അവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ ദൈവം അവർ വഴി നല്ലൊരു ചിന്ത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതനുസരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാവി നല്ലതാകാനും നല്ല സാധ്യതകളുണ്ട്. ദൈവം ദർശനത്തിൽ കൂടിയും സ്വപ്നത്തിൽ കൂടിയും ഒക്കെ സംസാരിക്കും. എന്നാൽ ഈ ദർശനവും സ്വപ്നവും ഒക്കെ ഒരു വരമാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരമാണ്. നമുക്ക് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള വരങ്ങൾ ഇല്ലായിരിക്കാം. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള വരങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണ കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും ദർശനങ്ങളും ഒക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ അത് പറഞ്ഞാൽ, അത് അനുസരിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഭാവിക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 12:7 പറയുന്നു, എന്നാൽ ഓരോരുത്തരും ആത്മാവിൻ്റെ പ്രകാശനം പൊതുപ്രയോജനത്തിനായി നൽകപ്പെടുന്നു എന്നും.
അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം ആരെക്കുറിച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എങ്കിൽ ആ സന്ദേശം ആ വ്യക്തിയെ അറിയിക്കേണ്ട ആത്മീയമായ ഒരു കടമ നമുക്കുണ്ട്. ആ വ്യക്തി കേട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും. ഒരു ബേബി നടന്നു എന്ന് തീയിലോ വെള്ളത്തിലോ ചാടാനായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ആ കുഞ്ഞിനെ തടയും. അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും സ്വന്തം പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് വലിയൊരു അപകട മേഖലയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടാൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മൾക്കൊരു സന്ദേശം അവർക്ക് വേണ്ടി തന്നാൽ ആ സന്ദേശം നമ്മൾ അവരോട് കൈമാറണം, അവർ കേട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഒരു സന്ദേശം കിട്ടിയാൽ, ഒരു വ്യക്തിക്കൊരു സന്ദേശം കിട്ടിയാൽ ആ വ്യക്തി അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞാൽ അത് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അനുസരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്കും നല്ല രീതിയിൽ നല്ലൊരു ഭാവി നമുക്കും ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മാലാഖമാർ നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്യുകയും നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും അപകട മേഖലയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. തന്നെയുമല്ല, പല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും അവിചാരിതമായ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായ ആരെങ്കിലുമായിട്ട് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യാനിടയാവും. എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട്. കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇടയായാൽ ആ വ്യക്തി നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുകയും ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയാൽ വഴി നടത്തുവാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വഴി നടത്തുവാനും സാധിക്കും. പക്ഷെ ആ വ്യക്തി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുവാനും സ്വയം ഹംബിൾ ഡൗൺ ചെയ്യുവാനും എളിമപ്പെടുവാനും അതനുസരിക്കുവാനും നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് കുഴപ്പത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സന്ദേശം, നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന സന്ദേശം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക. ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശുഭഭാവിക്ക് നല്ലത്. ഇതോടെ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവെ, അജ്ഞതയുടെ കാലങ്ങളെ എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കണമേ. മറ്റുള്ളവരിൽ കൂടി കേൾക്കുന്ന ദൈവസ്വരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ആ സന്ദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.